श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननं या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्राम् सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता श्रीशंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि विद्ये श्रीदत्तदेवं प्रणतोदहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाग्निमित्रकाण्डम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शान्तानन्दगुरुं देवं सच्चिदानन्दविग्रहं सर्वदा सुप्रसन्नं जगद्गुरुं समाश्रये ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रं ओंकारतत्त्वदर्शिनं अवधूतं वन्दे ज्ञाननिर्धूतकल्मषं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ नमो ब्रह्मादित्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशेभ्यो नमस्यो नमो गुरुभ्यः अतो भगवतः ज्ञानः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि। हरिहररूपिणि शक्तिविवर्धिनि दुर्गतिनाशिनि भक्तहिते मुख्यसुरार्चितपादयुगे कविलोकनुते अभयवराङ्कुश पाणितले नवसालगते जय जय हे भुवनेश्वरि चिन्मयि चिन्तितदायिनि वेदनुते सुरधरुसंवृतचिन्तितदायकदिप्रमणिद्युतिकान्तगृहे अजहरिशङ्कर पूज्यमहेश्वर रूपखुरोज्ज्वल जय जय हे भुवनेश्वरि चिन्मयि चिन्तितदायिनि वेदनुते जगदुदयस्थितिसंहृति दक्षिणपद्मदलायत प्रलयनिनष्टजगत्पुनरुद्भवमूलगुणत्रयमूर्तिधरे जय जय हे चिन्तितदायिनि वेदनुते महिषमहासुरमर्दन दक्षिणशूलवरोज्ज्वल मनुहर दुर्गमदैत्यविदारण तुष्टसुरस्तुतकीर्तिभरे हरिरह नाम वेदजमन्त्रजपोद्यतकल्पलते भुवनेश्वरि चिन्मयि चिन्तितदायिनि वेदनुते सुरगणमारकतारकनाशन दक्षगुहार्पित कुसुमशरैक्षय पाशसमुज्ज्वलहस्ततले भ्रमराकृतिहिंसितघोरतरारुणदैत्यवरे
जय जय हे भुवनेश्वरि चिन्मयि चिन्तितदायिनि नतनिखिलाण्डपकोटिकिरीटकरत्नविचित्रितपादयुगे सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत्पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய பூர்வ பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கோம். பார்த்து முடித்தாச்சு. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்குரிய தியான ஸ்லோகம். தியான ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு ஸ்லோகம்தான் பாஸ்கரராயர் போட்டிருக்கார். ஆனால் நாம் மற்ற தியான ஸ்லோகம் பழக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். அதில் 3வது ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் பார்க்குறோம். தாமரை புஷ்பத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவள்
அவளை தியானம் பண்ணணும். முகம் மலர்ந்திருக்கிற அம்பாளை தியானம் பண்ணணும். தாமரை இதழ் போன்ற கண்களுடைய அம்பாளை தியானம் செய்ய வேண்டும். ஸ்வர்ணம் மாதிரி பிரகாசிக்கிற தங்கம் போன்று ஒளிர்கிற அம்பாளை தியானம் செய்ய வேண்டும். மஞ்சள் நிற வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற அம்பாளை தியானம் செய்ய வேண்டும். கையில் தங்க தாமரை வச்சிருக்கா, பொற்றாமரை. இது ஒரு ரூபபேதம். அம்பாளோட ரூபபேதம் இது எல்லாத்தையும் இந்த தியானத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் வராங்கி, அளவான சரீரத்தினுடைய அவயவங்கள்லாம் அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று. சர்வ அலங்கார யுக்தாம், நன்றாக ஆபரணங்களெல்லாம் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். எப்பொழுதும் அபயத்தை கொடுக்கிறாள். அதாவது இந்திரியங்களால் இப்போ தியானம் பண்ணுற போது இந்த ரூபங்கள்லாம் கண்ணுக்கு விஷயந்தானே, கண்ணுக்கு விஷயமானதைத்தானே தியானம் பண்ணுறோம். கண்ணுக்கு விஷயத்தை கற்பனை பண்ணுறோம். நம்ம வந்து கண்ணால் நேராக பார்க்கலை, கண்ணால் நேராக பார்க்காட்டாலும் அந்த கண்ணுக்கு விஷயமான வஸ்துவை கற்பனை பண்ணுறோம். மனசு கண்ணால் பார்க்குறோம். மனசுக்குள்ளே நம்மளை ஒன்றை பார்க்குற மாதிரி பாவனை பண்ணிக்கிறோம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதில் ஏன்னா இப்போ கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்தா வேறு ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் மனசுக்குள்ளே நாம் எதை நினைக்கிறோங்கிறது தானே முக்கியம். மனசுக்குள்ளே எதை நாம் நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு சுக துக்கமெல்லாம் இருக்குது. நம்முடைய இன்பத்துன்பமும் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணங்களை பொறுத்து இருக்குது. வெளியில் செய்கிற காரியத்தை பொறுத்து இருக்குங்கிறது உண்மைதான். இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணங்களை பொறுத்து இருக்குது. இது மனசுக்குள்ளேயே இந்த ரூபங்களெல்லாம் நினைக்கிறோம். இப்படி நினைக்கிற போது அது இந்திரிய விஷயமாக தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் இந்திரிய விஷயங்கள்லாம் எதுக்காகனா இந்திரிய அதீதம் ஆகிறதுக்காக தான். இந்திரிய விஷயங்கள்லாம் இது வந்து வித்யா மாயா. இந்திரிய விஷயங்கள்னு சொன்னாலும் இப்போ இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ரூபங்களெல்லாம் என்னது? பகவானுக்கு அம்பாளுக்கு ரூபம் கிடையாது. இருந்தாலும் நாமரூப விவர்ஜிதாயை நமகான்னு ஒரு நாமா வரப்போகிறது. நாமமும் கிடையாது ரூபமும் கிடையாதுன்னு ஒரு நாமா வரப்போகிறது. நாமரூப விவர்ஜிதாயை நமஹா ஒரு நாமா வரப்போகிறது. ஆனால் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறதுலாம் என்னது? ஒரே ரூபம். ரூபம்னா என்னென்னா இந்த ஹிருதயத்துக்கு அது ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கணும். நம்ம மனசுக்கு ஒரு அனுகூலம் இருக்கணும். ஒரு மென்மை நன்மை எல்லாம் ஏற்படணும். அதுக்காக வேண்டி இந்த பாவனை, பாவனா மாத்திர சந்துஷ்டா அப்படின்னு இன்னொரு நாமா இருக்கு. பாவனா மாத்திர சந்துஷ்டா, பாவனையினாலேயே சந்தோஷப்படுறவள். அம்பாள் சந்தோஷப்படுறதில்லை, நம்ம தான் சந்தோஷப்படுறோம். ஆனால் நம்ம பாவனை பண்ணினாலே நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்கிறது அர்த்தம். சததம் அபய, இதெல்லாம் முதல்ல சொன்னதெல்லாம் என்னது? பத்மாசனஸ்தாம் விகசித வதனாம் பத்மபத்ராயதாட்சீம் ஹேமாபாம் பீதவஸ்திராம் கரகலிதரசத்தேம பத்மாம் வராங்கீம் சர்வாலங்கார யுக்தாம். இதுவரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் என்னது? ஃபார்ம். அப்புறம் சததம் அபயதாம். அபயதாம்ங்கிறது இந்த அபயஹஸ்தம். ஆனால் அபயஹஸ்தம் தெரியுது. ஆனால் அதில் என்ன இருக்குது? அபயங்கிற ஒரு குணம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சக்தியை தியானம் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் கவனிக்கணும். இத்தனை நேரம் சொன்னதெல்லாம் ஃபார்ம். ஆனால் அதுக்கும் உள்ளார்ந்த பொருள்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இது வந்து இந்த கையை அபயத்தை காட்டுற போது அபயங்கிறது ஒரு குணம் நமக்கு. பகவத்கீதையில் 16வது அத்தியாயத்தில் பகவான் தொடங்குகிற போதே அபயம் தான் ஆரம்பிக்கிறார். அபயம் சத்வசம்சுத்தி அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார். அபயங்கிறது வந்து தெய்வ குணங்கிறார். அப்போ பயங்கிறது அசுர குணம்னு அர்த்தம். அபயங்கிறது தெய்வ குணம். ஆனால் அபயங்கிறது எதுக்குன்னா நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு என்னென்னா எனக்கு அப்படி வந்துடுமோ இப்படி வந்துடுமோ அந்த ஒரு பயம் இருக்குது. ஃபோபியாலாம் சொல்கிறோம். எதையா பார்த்தா பயமாக இருக்குது, எந்த ஒரு சிச்சுவேஷனை பார்த்தா பயமாக இருக்குது, சூழ்நிலையை பார்த்தா பயமாக இருக்குது, சில மனுஷாவை பார்த்தா பயமாக இருக்குது, சில இதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பரை படித்தா பயமாக இருக்குது, எல்லாம் பயமாக இருக்குது. எக்கானமி கண்டிஷனை கேட்டால் பயமாக தான் இருக்கும். எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த பயத்தை
உண்டு பண்ணுறது. அப்புறம் நமக்கு வயசாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்குது. அப்புறம் சாஸ்திரத்தில் என்னென்னா, இந்த ஜென்மாவை நீ வீணாக்கிட்டேன்னா நீ அப்புறம் அவ்வளோதான், அந்த ஜென்மா போயிடும், அப்புறம் கிடைக்காது, அது ஒரு பயம் வருது. அந்த மாதிரி பயம் இருக்குது. இப்படி பயம் பல ரூபத்தில் இருக்குது. இதெல்லாம் அசுர குணம். அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொன்றும் சொல்லணும். நிறைய பேருக்கு இது தப்பு பண்ணினா பின்னால் தண்டனை வரும்னு ஒரு பயம் இருக்கணும். அந்த பயம் நியாயமான பயம். இப்போ நான் ஒரு தப்பு பண்ணினேன்னா அது பின்னால் என்னை பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். நிறைய பேருக்கு அந்த பயம் வர மாட்டேங்குது. இதுதான் மாயா. அதை பார்த்துக்கலாங்க. அப்புறம் சில பேருக்கு என்னென்னா, நான் கிளாஸுக்கு போனால் வீட்டில் ஒரு மாதிரி நினச்சிடுவாங்களோ அவன் நினச்சான், அப்படியும் நினைக்கிறான். அது ஒரு பயம். என்ன நினச்சுன்னு போகிறான், நம்ம கூட வரப்போகிறான் யாராக இருந்தானே. மாதா நாஸ்தி பிதா நாஸ்தி நாஸ்தி பந்து சகோதரா அர்த்தம் நாஸ்தி கிரகம் நாஸ்தி தஸ்மாத் ஜாகிரத ஜாகிரத. அம்மாவோ அப்பாவோ சத்விஷயத்துக்கு போகிறத பார்த்து ஐயோ என் பையன் சாமியாராக போய்டுவானு பயந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாமியாராக போகட்டாலும் பரவாயில்ல, எப்படி வேணாலும் அக்கிரமம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, சாமியாரை போயிடக்கூடாது. அது ஒரு பயம். என்னெல்லாமோ விதவிதமான பயம். சாமியாரை போனால் என்ன தப்பு இல்லை, என்ன தப்புன்னு கேட்டால் அது மட்டமானதுன்னு நினச்சிக்கிட்டான். அது என்னவோ செய்யக்கூடாத ஒரு பாவத்தை செய்கிற மாதிரி பயம் வந்துட்டுருது. இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள். அதாவது தப்பு பண்ணுறதுக்கு பயப்படணும்னே சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. அதர்மத்தை பண்ணுறதுக்கு பயம் இருக்கணும். ஆனால் தர்மத்தை பண்ணுறதுக்கு என்னத்துக்கு பயப்படணும்? சில பேர் புண்ணியம் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறான். வீட்டிலேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மறைஞ்சு போய் புண்ணியம் பண்ணுறான், பயந்துட்டு புண்ணியம் பண்ணுறான். ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ, ஒய்ஃபுக்கு பயந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் புண்ணியம் பண்ணுறதையும் பார்த்துருக்கேன், ஹஸ்பண்டுக்கு பயந்துட்டு ஒய்ஃப் புண்ணியம் பண்ணுறதையும் பார்த்துருக்கோம். அது நடக்கிறது. இதெல்லாம் மதுரையில் பாண்டியன் கூன் பாண்டியன் காலத்தில் திருஞான சம்பந்தர் அவங்க எல்லாம் ஜெயின் ஆகிட்டாங்க, சமணர்கள் ஆகிட்டாங்க. ராஜாவே சமணன் ஆகிட்டான். ஆனால் மனைவி சமணன் ஜெயின மதத்துக்கு போகலை. ஏன்னா ஜெயின மதத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமோ, பெண்களை எல்லாம் அது ஒரு மாதிரி அவள் சொல்கிற விதம் வேறு. எல்லாம் என்னமோ தெரியல, ஈடுபடலை. ஜெயின்ஸில் இப்பவும் பெண் லேடிஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா. இருந்தால் கூட அவர் அந்த அம்மா மாத்திரம் சைவைட்டாக இருக்கா. தெரியாது, ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாது சைவைட்டாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் திருஞான சம்பந்தர் வந்தார், அப்புறம் மாறினார் பார்க்குறோம். மதம் கடைப்பிடிக்கிறதே இப்போ வீட்டிலலாம் சீக்ரெட் கிறிஸ்டியனுங்கிறான், கேட்டிருக்கீங்களா? அப்படிலாம் இருக்குது. வெளியில் பார்த்தா விபூதி, உள்ளே பார்த்தா இது இயேசுநாதர், அப்படியும் இருக்கா. இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, இந்த பயங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக இங்கே என்ன சொல்கிற, அபயதாம். அது நேற்றுக்கே பார்த்துட்டோம் நாம். அப்புறம் பக்த நம்ராம், பக்தர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுறவள், பக்தர்களால் வணங்கப்படுபவள், சிவபெருமானுடைய மனைவி பவானி. ஸ்ரீவித்யாவுக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். ஸ்ரீவித்யான்னு சொன்னால் பிரம்ம வித்யா, ஸ்ரீ வித்யான்னு சொன்னால் ஞானம், அறிவு. ஸ்ரீனா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ரீனா திருப்பொருந்திய, ஸ்ரீனா செல்வம், ஸ்ரீனா லக்ஷ்மி தான் அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஸ்ரீன்னு சொன்னால் வேதம்னு கூட சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா ரிச் சாமானிய ஜோகும் ஸ்ரீ சாஹி ஸ்ரீர் அமிர்தா சதாம்னு வேதம் சொல்கிறது. ருக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் ஸ்ரீன்னு சொல்கிறது. அதல்லவோ ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது. நல்லவர்களுக்கு செல்வம் எதுன்னா வேதங்கள் அல்லவோ. நல்லவர்களுக்கு செல்வம் என்னது? வேதங்கள் அல்லவோங்கிறது. சாஹி ஸ்ரீர் அமிர்தா சதாம், சாஹி சதாம் அமிர்தா ஸ்ரீஹி, அதல்லவோ அமிர்தமயமான செல்வம், அழியாத செல்வம் அப்படிங்கிறது. அந்த வேதங்கள் அல்லவோ அழியாத செல்வம். ஆகவே இந்த இடத்துல ஸ்ரீ சப்தத்துக்கு என்ன வேணால் அர்த்தம் சொல்லலாம். ஸ்ரீனா விஷம்னோட ஒரு அர்த்தம் இருக்குது.
ஸ்ரீகண்டா விஷம்னு அர்த்தம். ஸ்ரீகண்டா அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ரீனா விஷம்னு அர்த்தம். இப்போ ஸ்ரீனா பணம்னு அர்த்தம் இருக்குது, செல்வம்னு அர்த்தம் இருக்குது, ஸ்ரீனா விஷம்னு அர்த்தம் இருக்குது. அதை வச்சுட்டே சொல்கிறது உண்டு, பணம் விஷம்னு, விஷம்னு சொல்கிறது. அதாவது பணத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்தினா பணம் அமிர்தம். ஸ்ரீஹிக்கு அமிர்தமும் இருக்குது பாருங்க. ஒரே விஷயத்துக்கு இப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ சாஹி ஸ்ரீ அமிர்தா சதாம்னு இப்போ தானே சொன்னேன், அமிர்தா சதாம் சொன்னேன். அப்போ ஸ்ரீன்னா விஷம்னு அர்த்தம் இருக்குது, ஸ்ரீன்னா அமிர்தம்னு அர்த்தம் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ நல்ல வழியில் உபயோகப்படுத்தினா அது உனக்கு அமிர்தம், நீ தப்பான வழியில் உபயோகப்படுத்தினியானா அது உனக்கு விஷம். அவ்வளோதான். ஸ்ரீஹி. இப்போ ஸ்ரீவித்யா சொன்னால் ஆத்ம வித்யா பிரம்ம வித்யா தான். ஆனால் அந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசனைங்கிறது அது ஒரு சம்பிரதாயம் இருந்துருக்கு. நேற்றுக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருக்கேன். அது என்ன பண்ணுறதுன்னா, அம்பாளை பூஜை பண்ணுற ஒரு அம்பாளை அது சைத்தன்யத்தை, பியூர் கான்ஷியஸ்னஸை பராசக்தியாக பூஜை பண்ணுறது. அவ்வளோதான். சுத்த சைத்தன்யத்தை எல்லா பூஜையிலையும் நம்ம பூஜை பண்ணுறது சுத்த சைத்தன்யம் தான். சுத்த சைத்தன்யம்னா பியூர் கான்ஷியஸ்னஸ், தூய உணர்வை தான் பூஜை பண்ணுறோம். அதை மறந்துவிடக்கூடாது. தூய உணர்வை சுவாமி அப்புறம் சுத்த சைத்தன்யத்தை தான் பூஜை பண்ணுறோம். இந்த சுத்த சைத்தன்யத்தை என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தில் அந்த மத்தியில் இருக்கிற அந்த பிந்து ஸ்தானம், ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்குது. அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தையே அப்படியே ஹைட் பண்ணினா அதுதான் மகாமேரு. அதை பாதியாக வச்சா அர்த்தமேரும்பா. அதில் அந்த பிந்து ஸ்தானத்தில் அம்பாள் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த திரிகோணம், ஷட்கோணம் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். அப்போ அது பெரிய இப்போ இந்த ஸ்ரீசக்கர மகாமேரு பூஜைன்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், இங்கே போட்டிருக்காரு, சாஸ்திரிகள் போட்டிருக்காரு. இப்போ அதில் எல்லாம் இப்போ பூஜை இந்த கட்கமாலா சொல்கிறாள், தினம் சொல்லுவோம். அதில் எல்லாம் அந்த கிரமங்கள்லாம் வரும். அந்த பூஜையை பண்ணுற அந்த அம்பாளை அடையணும்னு சொன்னால் அதை சுற்றி வர இருக்கிற அந்த கோட்டைகள், அந்த அஷ்டதளங்கள், அதுக்கு இந்த சக்கரங்கள், அதில் எல்லாம் தேவதைகள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பூஜை பண்ண, அதுதான் உலகமே. அதுதான் இந்த பிரபஞ்சமே ஸ்ரீசக்கரம் தான். இந்த பாவனோபனிஷத்துன்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்குது, அதெல்லாம் வரிசையாக இதெல்லாம் சொல்கிறது. ஸ்ரீசக்கர ராஜ நிலையா லலிதா சாஸ்திரநாமத்திலே வருது. இப்போ இதை பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிரமம் இருக்குது. அதுக்கான மந்திரங்களை குருமுகமாக தீட்சை வாங்கிக்கணும். அதை பற்றின ஞானத்தையும் அடையணும். அடைஞ்சிட்டு இதை இந்த வேதாந்த சாஸ்திரத்தையே வெளியில் பூஜை பண்ணுற கிரமந்தான் ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயம். வேதாந்த சாஸ்திரத்தை வெறுமன புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு படிச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று, அதையே நம்ம ஒரு ரிச்சுவலாக ஒரு சடங்காக பூஜையாக பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று. அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள், பூஜா கிரமங்கள், முத்திரைகள் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணுற போது அது ஒரு டைப் ஆஃப் நிதித்தியாசனம். வேதாந்த பாஷையில் சொன்னால் ஸ்ரீவித்யா பூஜைங்கிறது ஒரு நிதித்தியாசனம். உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிண்டு தியானம் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கூட ஹெல்ப்புக்கு ஆள் வேண்டாம், திரவியங்களும் வேண்டாம், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம். திரவியம் தேவையில்லை, மனுஷா தேவையில்லை. நான் மாத்திரம் சுத்தமாக ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு உட்காந்துன்னு கண்ணை மூடிட்டு நான் தியானம் பண்ணலாம். ஆனால் அந்தளவுக்கு உட்காந்து பொறுமையாக தியானம் பண்ணுற அளவுக்கு மனசு அடங்கலை, மனசு ஒருமுகப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறதுன்னா, இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிறது. சந்தனம் அரைக்கிறது, பூ எடுக்கிறது, சாமான்கள்லாம் சேர்க்கறது, எல்லாம் சேர்த்து வச்சுன்னு 2 ஆளை ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடுறது, எல்லாம் வச்சுன்னு அதெல்லாம் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் தயார்படுத்திக்கணும். எல்லாம் படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு அதை அப்படியே பண்ணணும்.
அதை ரிச்சுவலாக அதை பண்ணுறத அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் அந்த தேவதைகள்லாம் ஆரம்பித்து குருவந்தனத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த கிரமங்கள்லாம் சங்கல்பங்கள்லாம் பண்ணி வரிசையாக நிறைய பூஜைகள்லாம் வரிசையாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். சுவாமிஜியெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இல்லையா, அதிலேயே விஸ்தாரமாக பண்ணுறது இருக்குது, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பண்ணுறது இருக்குது, எல்லாம் கிரமங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்ரீவித்யாங்கிறது பிரம்ம வித்தியைத்தான் நாம் உபாசனைன்னு சொல்கிறோம். நம்ம வேதாந்த ஸ்ரவண மரண நிதித்தியாசனங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அந்த வேதாந்த ஸ்ரவண மரண நிதித்தியாசனத்தையே ஒரு கிரியாரூபமாக வச்சு அதெல்லாம் என்னத்துக்குன்னா இதெல்லாம் பண்ணினா அது ஒரு வகையான நமக்கு மனசுக்கு சித்த சுத்தியை கொடுத்து அது ஒரு வழி. எப்படி விநாயகரை பூஜை பண்ணுற மாதிரி, சுப்பிரமணிய சுவாமியை பூஜை பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இருக்கேன். ஷண்மதங்கள் இருக்கும், காணாபத்தியம், சௌரம், கௌமாரம், சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம், அதெல்லாம் இந்த கிரமங்கள். அது ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயங்கிறது நிறைய பிரசித்தமாக இருக்குது. அதனால் அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னா ஸ்ரீவித்யா ஸ்வரூபிணி. அதனால் இது எப்படி அர்த்தம்னா அந்த ஞானமும் அவள் தான். அந்த என்னது ஞாதா ஹோதா ஞானம் ஹவிஹி ஞாத்ரு ஞான ஜ்ஞேய அபேத ஸ்ரீசக்கர பூஜனம் அப்படி சொல்லி வரும். ஞாத்ரு ஞான ஜ்ஞேய அபேதம், அறிபவன், அறியப்படு பொருள், அறிவு, இதனுடைய வேற்றுமை இன்மையே ஸ்ரீசக்கர பூஜைனா ஸ்ரீசக்கர பூஜனம். இது இந்த அர்த்தம் தெரியாமல் பண்ணுறதுனால தான் நிறைய குழப்பம். ஏன்னா இதெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சதுன்னா ஆனந்தமாக இருக்கும். நம்ம என்ன பதம் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட அர்த்த ஞானம் வேணுமோ இல்லையோ. அப்படி பார்த்தா இது இந்த இதில் இந்த விஷயத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பூஜையை பழகிண்டு அப்புறம் படிப்பா. படிச்சுட்டு பூஜை பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று, பூஜையை ஏதோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுன்னு ஒன்று. ரெண்டும் நல்லது தான். சில பேருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணினா தான் அந்த மாதிரி சம்பிரதாய குரூப்பில் பிறந்திருக்கோம் வளர்ந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால் அந்த பூஜையை பழகிண்டே அதோட தத்துவங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்புறம் கடைசியில் என்னென்னா எல்லா நாளும் எப்போ கடைசியில் பூஜையெல்லாம் என்னென்னா அதெல்லாம் பாவன உபநிஷத்துன்னு மாதிரி எல்லாம் மனசுக்குள்ளே தான், வெளியில் பாக்கியமாக கிடையாது. அந்தர்முக சமாராத்யா பகிர்முக சுதுர்லபா அப்படின்னு ஒரு நாம வரப்போகிறது. அந்தர்முக சமாராத்யான்னு அர்த்தம் என்னென்னா அந்தர்முகானாம் சமாராத்யா பகிர்முகானாம் துர்லபா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்தர்முகம்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம், மோட்சத்தை விரும்பி உள்நோக்கி போகிறவனுக்கு நன்னா பூஜை பண்ண முடியும். அர்த்த காமத்தை விரும்பி பூஜை பண்ணுறவனுக்கு துர்லபம்னு அர்த்தம். புரியுதா? பகிர்முகம்னா என்ன? பகிர்முகம்னா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டட்னஸ், புறநோக்கு. வெளியில் எப்போ பார்த்தாலும் பணம், சுகம், இதை நினச்சி பண்ணுறவனுக்கு இது ரொம்ப துர்லபம், ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவனுக்கு அதில் தான் லட்சியம். லட்சியம் பூஜையாக பணமானா, பணத்தில் லட்சியம் இருந்தால் பூஜை எப்படி சுகம் கொடுக்கும்? அதனால் பகிர்முக சுதுர்லபா. ஆனால் அந்தர்முகம்னா என்ன? பூஜையே எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்குன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்தர்முக சம் ஆராத்யா. அதனால் இந்த ஸ்ரீவித்யா ஸ்வரூபிணியாக இருக்கா அம்பாள்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற குரு, அந்த ஞானம், அந்த பூஜாக்கிரமம், அதனுடைய பலன் எல்லாம் அம்பாள் தான். பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிஹி மாதிரி கிருஷ்ணர் சொல்றார், வேதைஷ்ட சர்வைர் அகமேவ வேத்யா வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். அதனால் வேதமும் நானே, வேதத்தால் அறியப்படும் பொருளும் நானே, வேதத்தின் துணை கொண்டு வேதத்தால் அறியப்படும் பொருளை அறிபவனும் நானே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாமே நான் தாங்க. உண்மை புரிஞ்சதுக்கு பிறகு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறவனும் அந்த ஸ்வரூபந்தான், அந்த உண்மையும் அந்த ஸ்வரூபந்தாங்க. நமக்கு இருக்கிற அந்த என்னது பேத புத்தியை அடியோடு நீக்கிறது, அத்வைத புத்தியை மனசில் ஸ்தாபனம் பண்ணுறது. ஆக ஸ்ரீவித்யாம் இடையில் இதை சொல்லி வைக்கிறது. இந்த சப்தத்தை சொன்னாலே புண்ணியம். ஸ்ரீவித்யா
அப்படிங்கிற சப்தத்தை சொன்னாலே புண்ணியம். அதுக்காக தான் யாருக்கா பேர் வைக்கிறது அப்படி ஸ்ரீவித்யா அப்படின்னு. உடனே இவனுக்கு ஆக்ட்ரஸ் தான் ஞாபகம் வருது. என்ன பண்ணுறது, அந்த பேர் அவளுக்கு வச்சதுனால உடனே இவனுக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும் சொல்கிறான். இந்த விருத்தி அப்படி எதுன்னு பண்ணுறது, நல்லவர் என்ன வரணும், அந்த ஸ்ரீவித்யாங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சால் தானே. இப்போ ஸ்ரீவித்யாம் அப்படின்னு அம்பாளை தியானம் பண்ணுற போது இத்தனை நேரம் இந்த மாதிரி பத்மாசனஸ்தாம் விகசிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாட்சீம் ஹேமாபாம் பீதவஸ்திராம் கரகலிதலசத்தேம பத்மாம் வராங்கீம் சர்வாலங்காரயுக்தாம் சத்ததமபயதாம் பக்தநம்ராம் பவானியும் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணால் தான் ஞாபகம் இருக்கும். அப்படி சும்மா இப்படி சொன்னால் எனக்கு வேணால் தெரியும், உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், மனப்பாடம் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்ரீவித்யாம். அப்புறம் அது என்ன அடுத்ததுன்னா சாந்தமூர்த்திம். சாந்தமூர்த்தி கோரமூர்த்திலாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தா அம்பாளை பார்த்தா சாந்தமாக இருக்குது, பின்னாடி போனால் தட்சிண காளி இப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆகையினால சாந்தமூர்த்தி. சாந்தம்னா எந்த மூர்த்தியை தியானம் பண்ணுறோமோ அது நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ எதுக்கு கோரமூர்த்தி வச்சுருக்குன்னா அது நம்மளை தப்பு பண்ணாதையும் பயமுறுத்துறது. குழந்தைய மிரட்டுறோம்ல அடிச்சுடுவேன் அப்படின்னா உடனே ஐயோ இப்படி கோரமாகிடுது அப்படின்னா சொல்கிறது அம்மாவை பார்த்து. அம்மா சொல்கிறா, குழந்தைய பார்த்து சொல்கிறா, என்ன இந்த குழந்தை பண்ணினேன் நோண்டி விடுவேன் அப்புறம் அப்படின்னா அவனோடனே ஐயோ இந்த அம்மா இப்படி இருக்காளே அப்படின்னா. அம்மா நிஜமாக இப்படி இருப்பாளா, அப்புறம் தூக்கிக்க மாட்டான். அதுக்காக அம்மா இப்படி அது அது அந்த ரூபம். அது நம்மளை தப்பு பண்ணக்கூடாது, நல்லவனாக வாழணுங்கிறதுக்காக டயத்தை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணு. அதனால தான் காலின்னு பேர். காலின்னா டைம். காலம்ங்கிறதுனுடைய காலகாங்கிறது புல்லிங்கம், காலிங்கிறது ஸ்திரீலிங்கம். டைம்னு அர்த்தம். டயத்தை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணினா மணி இன்க்ரீஸ் ஆகும். டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? நான் இவ்வளோ டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம், வேறு விதமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். என் நேரத்தை எல்லாம் இதுக்காக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். டைம் கிடைக்காது, காலம்ங்கிறது கிடைக்காது. அதனால தான் அம்பாளுக்கு பத்ரகாளி. பத்ரகாலின்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல காலம்னு அர்த்தம், மங்களமான காலம்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், இந்த டைம் என்ன டைம்? பத்ரகாலம் தானே. நம்ம பத்ரகாலம். தேனியில் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன், பெரிய கடியாரம் இந்த மாதிரி ஒன்று மாட்டியிருக்கேன். அதுக்கு கீழே ஒன்று எழுதியிருக்கேன், ஓம் ஸ்ரீ பத்ரகாளியை நமஹா அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ பத்ரகாளியை அது அது யாரை பார்த்தா அது சம்மந்தமே தெரியாது. என்னது கடியாரத்துக்கு கீழே பத்ரகாளியை நமஹான்னு எழுதியிருக்கேன், தெரியவே தெரியாது. மங்களா காளி ஜெயந்தி, மங்களா காளி, பத்ரகாளி, கபாலினி தேவி மகாத்மத்தில் இருக்கு. சாந்தமூர்த்தி. நம்ம அந்த மூர்த்தியை தியானம் பண்ணுறோம் இல்லையா, தியானம் பண்ணுற போது கோரமூர்த்தியை தியானம் பண்ணலை, சாந்தமூர்த்தியை தியானம் பண்ணுறோம். சகல சுரனு சாந்தம். சாந்தம் தானே வேணும். சுவாமிஜிக்கு பேர் சாந்தானந்த சுவாமி. சாந்தமூர்த்தின்னு சொன்னால் அந்த முகத்தை பார்த்தாலே ஏற்கனவே பார்த்தோம், விகசித வதனாம்னு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது என்னது? சாந்த மூர்த்தி. ரொம்ப குவைட்டாக இருக்குது, முகத்தை பார்த்தாலே சாந்தம், பிரசாந்தம், உபசாந்தம் எல்லாம் சொல்கிறோமே. பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தங்கிறது மாண்டூக்கிய உபனிஷத்து பிரம்மத்தை. அந்த சாந்தம் நித்திய சாந்தம். நமக்கு அப்பப்போ வர்றதே சாந்தம். என்ன சுவாமிஜி இருக்கிற போது சாந்தியாக இருக்குது, அப்புறம் போனோன்னு போயிடுதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது. சுவாமிஜி சாந்தியை பர்மனெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு போயிட்டார் சொல்லணும். அதனால் சாந்தம், சாந்தம்னு சொன்னால் இந்த ஒரு நித்திய சாந்தம். மனசில் வர்ற சாந்தம் அப்பப்போ வந்துட்டு போயிடும். ஏன்னா அது மாறிகிட்டே இருக்கும். ரஜஸ் வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூட கிளாஸ் எடுத்தேன்னா ரஜஸ் கூடிடும், சாந்தம் குறைஞ்சி போயிடும், பரபரப்பு வந்துடும். இப்படியே எல்லாம் நெடிய ஆரம்பிச்சுடுவோம், ஒரு மாதிரி பண்ணுவோம், எப்படிடா வெளியில் போகலாம் பார்ப்போம். நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவேன், அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணுற மாதிரி இப்படி பண்ண நழுவிட்டு போயிடுவோம் எல்லோரும். ஏன்னா ரஜஸ் வந்துடும்.
அதனால் என்ன அது சாந்தமூர்த்தி. எதுக்கு சொல்கிறேன், மனசில் வர்ற சாந்தியெல்லாம் அப்பப்போ வரும் போயிடும். ஆனால் அம்பாள் நித்திய சாந்த ஸ்வரூபிணி, அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். சாந்தமூர்த்திம் சகல சுரனுதாம். எதுக்கு அம்பாளை நித்திய சாந்த ஸ்வரூபிணியாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த தத்துவம் பரமார்த்த தத்துவம் நித்திய சாந்த ஸ்வரூபந்தான். ஆனால் இந்த மனசில் சாந்தி வந்து போகிறது. ஆனால் நமக்கு மனசில் தான் நிறைய சாந்தி வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்ணணும், அந்த சாந்தமூர்த்தியை தியானம் பண்ணினா சாந்தி கூடும். அம்பாளோட சாந்தமூர்த்தியை தியானம் பண்ணினா சாந்தம் கூடும். இந்த ஊரில் இருந்தாங்க சாந்தநாத சுவாமியா என்ன கோயில், சாந்தநாதர் கோயில் ஒன்று இருக்குது, நான் இன்னும் பார்த்ததே இல்லை. சாந்தநாதருங்கிற அப்போ அம்பாள் வேதநாயகி. அதுதான் வேதநாயகி இருந்தால் தான் சாந்தநாதராக இருக்க முடியும். கரெக்டு தான். அம்பாள் பேர் வேதநாயகி, சுவாமி பேர் சாந்தநாதர். அம்பாள் வேதநாயகியாக இருந்தால் தான் சுவாமி சாந்தநாதராக இருக்க முடியும். கரெக்டு தான். ஆத்மாத்வம் கிரிஜா மதிஹி இப்படி சொல்லி இதில் படிக்கிறோம். சகல சுரனுதாம். சகலன்னா என்ன அர்த்தம், எல்லாரும். சுரன்னா தேவர்கள், நுதாம்னா வணங்குகிறார்கள். எல்லா தேவர்களும் அம்பாளை வணங்குகிறார்கள். இந்திராதி சுரவந்திதாயை நமஹா. இந்திராதி சுரவந்திதாயை நமஹா. இந்திரன் முதலான தேவர்களால் வணங்கப்படுபவள். தேவாதி தேவர்களே வணங்குகிறார்கள் அர்த்தம். இப்போ எல்லாருமே, இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரும் என்ன விரும்புவார், அமைதியை தியானம் பண்ணுவாரா இல்லையா? பாகிஸ்தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும், என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் ப்ராப்ளம் என்ன, தினம் விடிஞ்சிருந்தால் உள்ளுக்குள்ளேயே ப்ராப்ளம், எங்கே இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான், உள்ளே வெளியில். அவர் என்ன பண்ண முடியும், எதை தியானம் பண்ண முடியும்? அவரும் தியானம் பண்ணுறது யாரை பண்ணுவார், கடவுளை தான் தியானம் பண்ணுவார். அவரும் நவராத்திரி விரதமெல்லாம் இருக்கார் இல்லை, அப்போ அவர் தியாம்பாளை தான் தியானம். எதுக்குன்னா, யாராக இருந்தால் என்ன, எவ்வளோ பெரிய ராஜாவாக இருந்தால் என்ன, சாதாரண ஜனங்களாக இருந்தால் என்ன, எல்லாரும் ஒரு வஸ்துவை தியானம் பண்ணுறாங்க. அது பகவானை தான், அம்பாளை தான் தியானம் பண்ணுகிறார்கள். சகல சுரனுதாம். அனைவராலும் விரும்பப்படுபவள், போற்றப்படுபவள்னு அர்த்தம். பெரிய மேல் லெவலில் இருக்கிறவங்களே கடவுளை கும்பிடுறான்னா, அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன், அவ்வளோ பெரிய படித்தவனே கடவுளை கும்பிடுறான்னா நான் கும்பிடணுமா அப்படின்னு நினைப்பான மாட்டான ஒருத்தன். ரொம்ப படித்தவன்ப்பா பணக்காரன், அவனே அம்பாள்னா கதி சரணாகதி பண்ணுறான், நமஸ்காரம் பண்ணுறான்னா, உலகத்தில் எல்லாருக்கும் எதை மதிக்கிறான்? பணக்காரனை மதிக்கிறான், கடவுளை விட மதிக்கிறான். வச்சு பணக்காரனை படித்தவன், ரொம்ப பெரிய பணக்காரன், ரொம்ப பெரிய படித்தவன், அவனை மதிக்கிறான். இவன் என்ன சொல்கிறான், அவளே நமஸ்காரம் பண்ணுறாப்பா அப்படின்னு. அவனும் பண்ணித்தான் ஆகணும்னு அர்த்தம். அவனாக இருந்தானே நீ பணமாவது படிப்பார். உனக்கு பணம் படிப்பு கம்மியாக இருக்கலாம், அவனுக்கு பணமும் படிப்பும் அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கறது எதுன்னா, எல்லாரையும் பக்தி சேர்க்கு. அவனுக்கு ஏதோ அவனோட உபாதி, அவனோட புண்ணியம், அவனுக்கு பணமும் படிப்பும் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பண்ணின புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பணமும் படிப்பும் கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் யாராக இருந்தால் என்ன, சாந்தமூர்த்தியை வணங்க வேண்டும், ஆனந்தத்தை வணங்குறோன்னு அர்த்தம். எல்லாரும் விரும்புகிறது ஹாப்பினஸ் தான். இப்போ அம்பாள் வேறு, ஆனந்தம் வேறு கிடையாது. எல்லாரும் யாரை நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க, ஆனந்தத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுறா சொல்லணும். புரியுறதோ? இது சொன்னால் புரியும் சிம்பிளாக. கடவுளை நமஸ்காரம் பண்ணுறான்னா கடவுளே புரியாது. ஆக எல்லாரும் ஆனந்தத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுறான்னு, ஆனந்தத்தை வணங்குகிறார்கள். எதற்காக? ஆனந்தமாக இருப்பதற்காக. எல்லோரும் ஆனந்தத்தை வணங்குகிறார்கள், ஆனந்தமாக இருப்பதற்காக ஆனந்தத்தை வணங்குகிறார்கள். நம்ம ஆனந்தம்னு அம்பாளை சொல்கிறது ஆனந்தம். புவனேஸ்வரியா ஆனந்தமா? புவனேஸ்வரி என்ன ரூபிணின்னா ஆனந்த ரூபிணி, சத்ரூபிணி, சித்ரூபிணி, ஆனந்த ரூபிணி, சச்சிதானந்த ரூபிணி. அதுதான் மெயின். இந்த ஃபார்மெல்லாம் அது மேலே நம்ம பூஜைக்காக வச்சிருக்கிறது, பாவனைக்காக அதுக்காக வச்சிருக்கிறதே தவிர பியூர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பியூர் கான்ஷியஸ்னஸ், பியூர் ஆனந்தந்தான். தூய உணர்வை வணங்குகிறோம், தூய இருப்பை வணங்குகிறோம், தூய இன்பத்தை வணங்குகிறோம். மறக்கப்படாது. நம்ம ஃபார்மை ஒர்ஷிப் பண்ணுறோமா, ஃபார்மில் இருக்கிற ஸ்பிரிட்டை ஒர்ஷிப் பண்ணுறோமா? சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்பிரிட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறேன்.
ஸ்பிரிட் ஃபார்ம்னா பெரியவாழ்லாம் சுவாமிஜிலாம் சொல்லியிருக்கார். அதாவது ஸ்பிரிட் இல்லாத ஃபார்ம் டெட் பாடி, ஃபார்ம் இல்லாத ஸ்பிரிட் கோஸ்ட்னா. புரியுதா? கோஸ்ட்னா என்னது? பிசாச்சு. ஆக உணர்வு இல்லாத வடிவம், வடிவம் இல்லாத உணர்வு. வடிவம் இல்லாத உணர்வை என்ன சொல்கிறோம்? அது புரியாது, கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால் எப்போவுமே நாம் ஸ்பிரிட்டை வணங்கணும். ஜாக்கிரதை. ஸ்பிரிட்டை நம்ம பூஜை பண்ணுறோமே தவிர ஃபார்மை பூஜை பண்ணுறோமா ஸ்பிரிட்டை பூஜை பண்ணுறோமான்னா, ஃபார்மில் இருக்கிற இப்போ சுவாமிஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணால் எதுக்காக நமஸ்காரம்? இந்த ஃபார்முக்கா? என்னுடைய வேல்யூஸுக்கு, என்கிட்ட இருக்கிற நாலெட்ஜுக்கு தான் நமஸ்காரமே தவிர இந்த ஃபார்முக்கு நமஸ்காரம் கிடையாது. ஃபார்ம் என்ன வேணாலும் ரூபம் அடையும். ஃபார்மில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிற அந்த வேல்யூஸுக்கும் நாலெட்ஜுக்கும் தான் நம்ம நமஸ்காரமே தவிர வேறு எதுக்கும் நமஸ்காரம் கிடையாது. அதான் நமஸ்காரங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தானே. சகல சுரனுதாம், எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படுகின்ற அந்த இவளை, அது மாத்திரம் இல்லை பாருங்க, சர்வ சம்பத் பிரதாத்ரி. இதெல்லாம் நிறைய சூக்ஷ்மம் இருக்கு. சர்வ சம்பத் பிரதாத்ரின்னு அர்த்தம், வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் சர்வ சம்பத் பிரதாத்ரி. தெரியும்? தாத்ரின்னா என்ன அர்த்தம்? கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். தாத்ரி வேற, தாத்ரி வேற. தாத்ரின்னா தாங்கிறவள். ஏன்னா நமக்கு எல்லா தாவும் அத்வைதமாக இருக்குது தமிழில். அதனால் நீங்கள் தா அப்படின்னு போட்டால் தாத்ரி அப்படின்னு போட்டோம். தாத்ரி, தாத்ரி இல்லைப்பா, தாத்ரி. தாத்ரின்னு சொன்னால் தாங்குகின்றவள்னு அர்த்தம். தாத்ரின்னா கொடுக்கிறவள்னு அர்த்தம். எதை கொடுக்குறாள்னா சம்பத். என்ன சம்பத்து? தெய்வ சம்பத். தெய்வ சம்பத்தெல்லாம் கொடுக்குறவள் சம்பத்தை. நம்ம சம்பத்துனா என்ன அர்த்தம்? என்ன வீடு, நல்ல வீடு இருக்கணும், அது ஒரு சம்பத்து தானே. வீடு நல்ல வீடாக இருக்கணும், தங்கிறது இருக்கு, இந்த உடம்பு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும். அப்புறம் உறவுகள்லாம் வேணும். அப்புறம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு பணம் வேணும். அப்புறம் பசுமா, அந்த காலத்துலலாம் கிராமம் இல்லையா, அதனால் என்னென்னா எப்போ பார்த்தாலும் நல்ல லேண்டு வேணும்பா, நிறைய நிலம் வேணும். காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி, அங்கேயும் பாடியிருக்கார் பாரதியார், பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும், 10 தென்னை மரம் வேண்டும், அங்கே பத்தினி பெண் வேண்டும், எல்லாம் பாடியிருக்கார். ஆக இந்த சம்பத்து சொன்னால் எல்லாம் சம்பத்து. எல்லாம் வியாதி இல்லாமல் இருக்கணும். ஆரோக்கியம் ஒரு பெரிய சம்பத்து. சாதாரண சம்பத்தா என்ன, கிளாஸே மாறி நின்று போயிடுத்தேன். ஆரோக்கியம் பெரிய சம்பத்து. அதனால தான் குறைவற்ற செல்வங்கிறோம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். ஆரோக்கியம் பெரிய சம்பத்து. அதனால் நல்ல உறவுகள், சத் சங்கம், அதை விட பெரிய சம்பத்து என்ன? சத் சங்கத்தை மாதிரி பெரிய சம்பத்து என்ன இருக்குது? அதெல்லாம் சம்பத்து. ஆக சகல சம்பத்தும் இருக்கணும். சர்வ சம்பத்துன்னு இந்த பாஹ்ய சம்பத்து, ஆந்தர சம்பத்து எல்லாம் சம்பத். இந்த பத்துன்னு ஒரு தாத்து சம்ஸ்கிருதத்தில், அதில் சம்னு போட்டால் சம்பத், வி போட்டால் விபத், ஆ போட்டால் ஆபத், எல்லாம் மாறும். சம்பத், ஆபத், விபத் எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் முந்தி, ஞாபகம் இருக்கா தெரியாது. அதாவது காமிய கர்மா பண்ணினா ஆபத்து, முந்தி சொல்லியிருக்கேன். காமிய கர்மா பண்ணினா ஆபத்து என்ன? காமிய கையில் வச்சுக்கோங்களேன். நிஷித்த கர்மா நம்ம கீதையில் சொல்லுவோம், காமிய கர்மா பண்ணினா ஆபத்து. அப்புறம் கர்மாவை விட்டால் விபத்து, கர்மத்தை யோகமாக பண்ணினா சம்பத்து. ஏன்னா பகவான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறதுனால கர்மத்தை ஞாபகம் இருக்கா சொல்லியிருக்கேன் முந்தி. இங்கே சம்பத்து, இங்கே சர்வ சம்பத்துனா இதெல்லாம் தான். தனம் தானியம் பசும் பகுபுத்திர லாபம் சதசம்வத்சரம் தீர்க்கமாயு எல்லாம் தான் சம்பத். சர்வ சம்பத்தையும் கொடுக்குறவள். அதனால் எல்லாம் கொடுப்பான். இதுலேருந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க,
நம்ம ஆனந்தத்தை கோலா வச்சு நம்ம உற்சாகமாக இருந்தோமானா எல்லாம் வரும், சாதனங்கள்லாம் வரும். மெயின் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம். இது இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது முக்கியம்னு இருந்தால் எல்லாம் வந்துடும். எப்படி? ஆனால் அதுதான் புரிய மாட்டேங்கிறது எல்லாருக்கும். இது இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். என்ன, என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப்பெல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்லை, நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். எனக்கு பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். அப்படி நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம்னா அந்த உற்சாகம் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னா முடியாது, நடக்காது. அது எவ்வளோ வந்தாலும் சந்தோஷம் அந்த நேரத்துக்கு இருக்கும், போயிடும். சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் என் லட்சியம்னு இருந்துட்டோம்னா இதெல்லாம் வேணால் எப்போ வேணாலும் வந்துட்டு போயிடும். அதை பற்றி கவலையே இல்லை, எல்லாம் கிடைக்கும். அது நம்ம வழியை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். ஆக சகல சுரனுதாம் சர்வசம்பத் பிரதாத்ரீம் தியாயே. இதெல்லாம் ஒரு பதத்தையும் நன்றாக புரிஞ்சுண்டு சொல்லணும், மனசுக்குள்ளே சொல்லணும். சர்வசம்பத் பிரதாத்ரீம் தியாயே. தியாயே எத்தனைலாம் இருக்கு பாருங்க. பத்மாசனஸ்தாம் விகசித வதனாம் பத்மபத்ராய தாட்சீம் ஹேமாபாம் பீதவஸ்திராம் கரகரிதரசோத்தேம பத்மாம் வராங்கீம் சர்வாலங்காரயுக்தாம் சததமபயதாம் பக்தநம்ராம் பவானீம் ஸ்ரீவித்யாம் சாந்தமூர்த்திம் சகல சுரனுதாம் சர்வசம்பத் பிரதாத்ரி. 15 ஐட்டம், 15 பதங்கள். இந்த 15 பதங்களில் புரிஞ்சுண்டு தியாயே. இதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுது, சொல்கிறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுது. இது அப்படியே மனசுக்குள்ளே உள்வாங்கிண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுன்னு தியானம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? தியாயே. சகஸ்ரநாமம் ஆரம்பிக்க முடியாது, உட்காந்துருக்க வேண்டியதான். தியாயே அப்படின்னா அவன் சமாதிக்கு போயிட்டான்னா சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காது. ஏன்னா தியாயதுன்னா இப்படிலாம் நான் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற அர்த்தம் அதுக்கு தான் பண்ணுறது. சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறது முக்கியமாக, சமாதி முக்கியமாக? சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே சமாதி வந்துடுத்துன்னா முடிஞ்சு போயிடுது, நல்லதாக போச்சு. இந்த தேவி மகாத்மியத்தில் சமாதின்னு வந்தோடனே கொஞ்சம் டைவர்ஷன். தேவி மகாத்மியத்தில் முதல்ல 2 பேர் வரா. ஒருத்தன் பேர் சமாதின்னு பேர், இன்னொருத்தன் பேர் சுரதஹான்னு பேர். இந்த சுரதஹா சமாதி, அந்த சமாதிங்கிறவன் வைசியனா, சுரதஹாங்கிறது க்ஷத்ரியன். இந்த 2 வேர்டே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இந்த சொல் இருக்கே, இந்த பர்சனை விட இந்த வேர்டு இருக்கே, நேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சுரதஹா சமாதி. எதுக்கு ஒருத்தருக்கு சமாதின்னு பேர் வைப்பாளா? கேட்டுக்கல எங்கேயாவது? ஒரு குழந்தைக்கு யாராவது என்னை கூட்டின்னு வராங்க, என்ன பேர்? சமாதி. என்ன கூட்டின்னு வந்திருக்கேன் சமாதிங்கிறீங்க? சமாதிர் நாம வைசியா. தேவமதத்தை தொடங்கினாலே வரும். சமாதி என்ற பெயர் உள்ள வைசியன் ஒருவன் இருந்தான், சுரதன் என்ற ஒரு அரசன் இருந்தான் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் இது தத்துவார்த்தம் தெரியாமல் நம்ம சொல்கிறது பழக்கம் இருக்குது. ஏதோ கதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும். இவங்க 2 பேரும் இந்த சமாதிக்கு உறவெல்லாம் போயிடுத்து, பணமெல்லாம் ஆளை நெருக்கதி ஆக்கிவிட்டா, ராஜாவுக்கு ராஜ்யம் போயிடுத்து. 2 பேரும் ரிஷிகள்கிட்ட வர அவர் உபதேசம் பண்ணுறார், அம்பாளோட சரித்திரமெல்லாம் படிக்கிறார். இதுதான் அங்கே தேவி மகாத்மியம் கதை. நான் ஒரு விதமாக யோசிச்சுன்னு இருக்கேன், இதெல்லாம் பிரமாணம் இருக்குது, இதெல்லாம் சில பேர் பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். சுரதஹான்னா ஹெல்த்தி பாடி, ரதஹான்னு சொன்னால் சுரதா. சூனா என்ன? நல்ல. ரதஹான்னா தேர், நல்ல தேர். ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும், தகாரத்தை தகாரமாக்கிடக்கூடாது, அர்த்தம் மாறி போயிடும். ஆமாம், சுரதஹான்னா ரொம்ப சென்ஸ் ப்ரெஷரில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும்னு அர்த்தம். சுரதா, சுஷ்டு ரதா, ரொம்ப மூழ்கி போயிட்டான்ப்பா, பதவியிலேயே மூழ்கி போயிட்டான், பணத்திலேயே மூழ்கி போயிட்டான் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, அதுலேயே மூழ்கி போயிட்டான், செல்ஃபோன்லேயே மூழ்கி கிடக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா, 24 மணி நேரம் செல்ஃபோன்லேயே மூழ்கி கிடக்கான் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா. அது மாதிரி மூழ்கி போகிறது கூட சுரதா.
சுரதஹான்னு சொன்னால், ரதஹான்னா தேர், சுரதஹான்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல தேருன்னு அர்த்தம். உபனிஷத் சொல்கிறது, ஆத்மானம் ரதினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவது. ஷரீரம் ரதம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. சுரதஹான்னு சொன்னால் குட் பாடின்னு அர்த்தம், நல்ல நல்ல உடம்புன்னு அர்த்தம். ரத சப்தம் சரீரத்தை குறிக்கிறது. சமாதி, சமாதினா தெரியும், நல்ல எண்ணங்கள், குட் தாட்ஸ் அப்படின்னு வச்சு. இன்னும் நிறைய யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சமாதி கடைசியில் இது என்ன ஆகுது? கடைசியில் அம்பாள் வரம் கொடுக்குற போது இவன் கேட்குறான், சமாதி என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு மோட்சத்தை கொடு, ஞானத்தை கொடுன்னு விட்றான். நான் வீட்டுக்கும் போல எனக்கு பொண்டாட்டி குழந்தைய பார்க்கணுன்னு ஆசையும் போயிடுது, எல்லாம் போயிடுது. அதனால் எனக்கு ஞானத்தை கொடு, மோட்சத்தை கொடுங்கிறான். இவன் ராஜா என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு மறுபடியும் ராஜ்யம் வேணுங்கிறான், மறுபடியும் எனக்கு ராஜ்யம் வேணுங்கிறான். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார், அம்பாள் என்ன சொல்கிறா, உனக்கு இந்த ஜென்மாவிலேயே இப்போவே திரும்பவும் ராஜ்யம் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் நீ போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீ சாவர், நீ மனுவாக பிறப்ப அப்படி சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுற, வரம் கொடுக்குறா அம்பாள். இதுலேருந்து என்ன தெரியுறது? என்ன கரோலரியா என்ன சொல்கிறோம் இல்லையா? இதுலேருந்து என்ன தெரியுறதுன்னா, இவன் சமாதி வைசியன், அதில் ஒரு தத்துவார்த்தம் இருக்குது. சமாதி வீடு உறவெல்லாம் அங்கே பிரச்சனை ஆகிடுது, வீட்டில் ஒரே ப்ராப்ளம், அதனால் இவன் அப்படி வந்தான். இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான், எனக்கு ஞானத்தை கொடு, மோட்சத்தை கொடுங்குறான் அம்பாள்கிட்ட. அவள் அதையும் கொடுக்குறா. அவள் மோட்ச பிரதாத்ரி. அப்புறம் என்னென்ன இவனுக்கு என்னென்ன அர்த்த பிரதாத்ரி, அதையும் கொடுக்குறா. என்ன புருஷார்த்த பிரதாஜை நமஹா, அதில் அதையும் கொடுக்குறா. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, நான் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்னா, அம்பாளை பூஜை பண்ணினா நல்ல உடம்பும் நல்ல ஞானமும் கிடைக்கும். அது மறுபடியும் ராஜ்யம் கிடைக்கணும், ஆரோக்கியம் கிடைச்சது நான் அர்த்தம் பண்ணிவிட்டேன். மறுபடியும் ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? ஹெல்த்து மறுபடியும் ரீட்டைன் பண்ணினுட்டான். அப்புறம் அவனுக்கு ஞானம் வந்துடுத்து, மோட்சம் வந்துடுத்து. இப்படிலாம் இன்டர்பிரட் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னும் ப்ராப்பராக பண்ணலை. இப்படிலாம் இன்டர்பிரட் பண்ணுறதுக்கு அதில் இடம் இருக்குது. ஆக நம்ம இது வெளி திருஷ்டியில், பாஹ்ய திருஷ்டியில் பார்க்குறத விட தத்துவ திருஷ்டியில் பார்த்தா அப்படி அர்த்தங்கள்லாம் கிடைக்கிறது. தத்துவார்த்தங்கள்லாம் பெரியவா சொல்லியிருக்கு, அங்கங்கே கேட்டிருக்கேன். ஆனால் அது ஒரு கோர்வையாக தெரியாது. பட் இந்த ரெண்டு விஷயம் சமாதின்னு வந்ததுனால எதுக்கு பற்றி சொன்னேன்? இப்படி அற்புதமாக இந்த தியான ஸ்லோகத்தை சொன்னால் சமாதி வராமல் என்ன பண்ணும்? தியான ஸ்லோகத்தை சொன்னாலே நல்லா புரிஞ்சுன்னு சொன்னால் சமாதி வந்துடும். ஆக இந்த 15 பதங்கள் எல்லாம் தித்தியா பக்தி பதங்கள். தியாயே, இந்த இதை அம்பாளை தியானம் பண்ணு. இதெல்லாம் உனக்கு மனசில் இதெல்லாம் அந்த ஒரு பதத்தையும் வச்சு தியானம் பண்ணுன்னு சொல்கிற போது நம்ம கடகடான்னு சொல்லிடுவோம். க்ஷீரோதன்வத் பிரதேசே சுஜிமணி உல்லசத்ரேகதேகர் மௌக்திகா நாமாலாகிருத்தாசனஸ்படிகமணி வகை மௌக்திகை மண்டிதாங்கா சுப்ரைரப்ரைரதப்ரைரூபரிச்சிதைர் முக்த பீயூஷவருஷைரானந்தீன புனியாதாரி நலின கதா சங்கபாணிர் முகுந்தா பூபாதோ எஸ் நாபீர் இப்படி கடகடன்னு சொல்லிகிட்டே போவோம். ஒரு மீனிங்காக திங்க் பண்ண முடியுமா? திங்கே பண்ண முடியாது. என்னது ஸ்லோகம்? அது தியான ஸ்லோகம். தியான ஸ்லோகத்தில் என்ன பண்ணணும்? அந்த ஸ்லோகம் சொல்கிற போது அந்த ஸ்லோகார்த்தத்தை நினைக்கணுமா வேண்டாமா? இல்லையா? பொன்னார் மேனியனே அப்படின்னா உங்களுக்கு மைண்ட் என்ன தோணணும்? புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அப்படின்னா மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை எல்லாம் சொன்னால் அந்த வேர்ட் பை வேர்டு மீனிங் புரியணுமே, மைண்டுக்குள்ளே ஓடணுமே. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் போயிடுத்து. போ அதுதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நிறைய. அப்போ தாய்மானவர் பாடியிருக்கார். பூரணி புராதனி சுமங்கலை சுதந்தரி புராந்தகி திரியம்பகி எழில் புங்கவி விளங்கு சிவசங்கரி சஹஸ்ரதள புஷ்பமிசை வீற்றிருக்கும் நாரணி மனாதீத நாயகி குணாதீத நாதாந்த சக்தி என்று உன் நாமமே உச்சரித்திடும் அடியர் நாமமே நான் உச்சரிக்க வசமோ. எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு!
ஆரணி சடைக்கடவுள் ஆரணி எனப் புகழ அகிலாண்ட கோடியின்ற அன்னையே பின்னையும் கன்னியன மறைபேசும் ஆனந்த ரூபமயிலே வாரணியும் இரு கொங்கை மாதர்மகிழ் கங்கை புகழ் வளமருவு தேவை அரசே வரை ராஜனுக்கு இரு கண்மணியாய் உதித்த மலைவளர் காதலி பெண் உமையே. இங்கே ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்தினி அம்பாள் பேரில் பாடின பாட்டு, தாய்மானவர் 8 பாட்டு பாடியிருக்கார். பர்வதவர்தனி ரொம்ப அருமையான பாடல்கள். பதி உண்டு, நிதி உண்டு, புத்திரர்கள் முத்திரர்கள், எக்காலம் உண்டு, பவிசுண்டு தவிசுண்டு எல்லாம் சொல்லுவார். எல்லாருக்கும் நிம்மதியைத்தான் காணும்பார். இந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து இங்கே தியானிப்பார். சொல்லுவார்ங்கிறது ஒன்று. சொல்லுவார்னு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். சொல்லிய பாட்டின் ஏற்கனவே நான் சொல்லிய பாட்டின் அப்படின்னு அர்த்தம். நான் இதுவரை சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் 2 சொன்னோம். பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்னா அதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு எந்த பொருளை குறித்து இந்த பாட்டு பாடியிருக்கோம்னு தெரியணும். புரியுதா? பொருளுக்கு 2 பொருள். என்ன பொருள்? பொருளுங்கிற சொல்லுக்கு 2 பொருள். பொருள்னா என்ன? மீனிங்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அப்புறம் பொருள்னா என்ன அர்த்தம்? பணம். இதெல்லாம் புஸ்தகமெல்லாம் பொருள் தான். இது ஒரு புத்தகம் என்பது ஒரு பொருள், கடிகாரம் என்பது ஒரு பொருள். பாட்டுடை பொருள் யாருன்னா இறைவன். இப்போ அந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் யாருன்னா அம்பாள். ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் என்னது? சர்வசம்பத் பிரதாத்ரிக்கு பொருள் என்னன்னா இந்த அர்த்தம் சொல்லணும். இல்லாட்டி பொருள் விளங்கா உருண்டை. எல்லாம் பொருள் விளங்கா உருண்டைன்னா என்னத்தையோ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணினா அது என்ன பேர் வைக்கிறதுனா ஒன்றும் விளங்கலை, அதனால் அதே பேர் வச்சுடுவோம். பொருள் விளங்கா உருண்டைன்னு. பொருளங்கா உருண்டை, பொருளங்கா உருண்டை அதையும் ஒழுங்காக சொல்லப்படாதோ. பொருளங்கா உருண்டை, பொருளங்கா உருண்டை, பொருளங்கா உருண்டை. அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது என்ன பொருளங்கா உருண்டை? பொருளங்கா உருண்டையே புரியுதா? அது பொருளங்கா உருண்டை நேரம் கரெக்டாக சொல்கிறாரு. அது என்ன கொஞ்சம் நிறுத்தி சொல்லுங்க. பொருள் விளங்கா உருண்டை, பொருள் விளங்கா உருண்டை. இந்த பிரம்மாண்டமே என்னதுன்னா பொருள் விளங்கா உருண்டை. அதை வச்சுன்னு நாம் என்னத்தையோ மிக்ஸ் பண்ணி அதோட ரெசிபி வேறு இருக்குது. இப்போ எல்லாம் பொருள் விளங்கத்தான் செய்யுது. இப்போ பொருள் விளங்கா உருண்டை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற பொருள் விளங்குறதா இல்லையா? புரியுதா? சரி, சும்மா ஏதோ பொழுது போயின்னு இருக்கு. சர்வாலங்காரயுக்தாம் சததம் அபயதாம் பக்தநம்ராம் பவானீம் ஸ்ரீவித்யாம் சாந்தமூர்த்திம் சகல சுரணுதாம் சர்வசம்பத் பிரதாத்ரீம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் பூர்த்தி ஆகிடுத்து. இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன். எப்படியா சாஸ்திரநாமத்தை ஆரம்பிச்சு வைப்போம். சகுங்கும விலேபனாம் ஆலிகசும்பி கஸ்தூரிகாம் சமந்தஹசிதே க்ஷணாம் சசரசாப பாஷாங்குஷாம் அசேஷஜனமோகினீம் அருணமால்யபூஷாம்பராம் ஜபாகுசுமபாசுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் சகுங்குமவிலேபனாம் அலிகசும்பி கஸ்தூரிகாம் சமந்தஹசிதே க்ஷணாம் சசரசாப பாஷாங்குஷாம் அசேஷஜனமோகினீம் அருணமால்யபூஷாம்பராம் ஜபாகுசுமபாசுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம். மணி 7:30 ஆகிடுது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டுமா? சரி. ஜபவிதௌ அம்பிகாம் ஸ்மரேத். ஜபவிதௌனா என்ன அர்த்தம்? இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாம ஜப சமயத்து விதியில் ஜபத்தை கடைப்பிடிக்கும் பொழுது, ஜபவிதௌனா ஜபத்தை தொடங்கும் பொழுதுன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஜபத்தை தொடங்கும் பொழுது, லலிதா சஹஸ்ரநாம ஜபத்தை தொடங்கும் பொழுது
ஜபம்னா ஒரு மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் ஜபம். ஆனால் பொதுவாக தான் அர்த்தம். ஆனால் ஒரு பொருளை பற்றின பல நாமங்களை சொல்கிறதும் ஜபந்தான். ஒரு வஸ்துவை பற்றின பல நாமங்களை சொல்கிறதும் ஜபந்தான். ஓம் ஹ்ரீம் நம சிவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய சொல்லி மந்திரங்கள்லாம் சொல்கிறோம். அப்போ இந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்கிறத ஒரு மந்திரத்தையே திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஜபம்னு சொல்கிறது உண்டு. ஆவர்த்தி, ஆவர்த்தி ரசகிருத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆவர்த்தி ரசகிருத்து உபதேசாத் அப்படின்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரமே இருக்குது. ஆவர்த்தி ரசகிருத்து, அசகிருத்து சகிருத்துன்னா ஒரு தடவை, அசகிருத்துன்னா நிறைய தடவைன்னு ஜபம் பண்ணணும். அதுக்கு நீ 16 தடவை சொல்கிறியா, 32 தடவை சொல்கிறியா, 18 தடவை சொல்கிறது கணக்கெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வஸ்துவை பற்றின பல நாமங்களை சொல்கிறதுக்கு பேரும் ஜபந்தான். அதனால தான் நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோகா. சில பேர் ஜபமாக பாராயணமானலாம் கேட்குறாங்க. ஜபம் என்றால் என்ன, பாராயணம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேள்வியெல்லாம் இருக்குது. ஜபம் என்றால் ஒரு திருநாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவதற்கு ஜபம் என்று பெயர். ஒரு பொருளை பற்றிய பல நாமங்களை சொல்லுவதற்கும் வரிசையாக சொல்வதற்கும் ஜபம் என்று பெயர். பாராயணம் என்றால் ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டை வச்சுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது பேர் பாராயணம். ஒரு தடவை நீள படிக்கிறது, லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை ஒரு தடவை படிக்கிறதுனா இப்போ என்ன சொன்ன, சஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோகாவா பாராயணே விநியோகாவான்னா ரெண்டும் ஓகே. பட் ஜபேன்னு சொல்கிறது சம்பிரதாயத்தில் இருக்குது. லலிதா சஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோகா, ஜபே விநியோகம் என்னதுன்னு இங்கே ஸ்மரேத் அம்பிகா. இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன். பாராயணம்ங்கிறது இப்போ பகவத்கீதையை ஒரு தினம் தொடங்கி சொல்கிறோம், கைவல்ய நவநீதத்தை சொல்கிறோம், அதுக்கு பேர் பாராயணம். அது ஜபம்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனால் அதுவும் ஒரு பொருளை தான் பற்றி பேசுகிறது. ஆனால் அது சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம், சாஸ்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுறோம். விளக்க உரையை கூட பாராயணம் பண்ணுறது இருக்குது, பாஷ்ய பாராயணம். சும்மா நிழக்க படிக்கிறது, ஒரு தடவை படிச்சுட்டே போகிறது. எதுக்குன்னா மனசில் பதியறதுக்காக, மறக்காமல் இருக்கணும், மனசில் பதியணுங்கிறதுக்காக. இங்கே ஜபவிதௌ, சும்மா இதை சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஜபசப்தத்துக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஜகாரோ ஜென்ம விச்சேதா பகார பாபநாசனா ஜென்ம பாப ஹரோ யஸ்மாத் ஜபயித்யுச்சதே புதை. ஜபஹான்னா என்னன்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதாவது இதை திரும்ப திரும்ப பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் ஜென்மா வராதான். ஏன் வராதுன்னா பாவமே இருக்காது. பாவம்னா இந்த புண்ணியத்தையும் சேர்த்துக்கணும். இங்கே பகார பாபநாசனா, ஜகாரம் ஜென்ம விச்சேதம், ஜென்மா போயிடும். பகாரம் பாபத்தை போக்கும். அதனால் எதனால் ஜென்மமும் பாபமும் போகிறதோ அதுக்கு பேர் ஜபம்னா. எதனால் இப்போ ஜென்மம், அதாவது ஒரு மந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுக்கு பேர் ஜபம். அதுக்கு ஏன் ஜபம்னு வச்சான்னா அதை பண்ணிட்டு உரு ஏற திரு ஏறும், திரு ஏற வினை மாறும்னா தமிழில். உரு ஏற திரு ஏறும், திரு ஏற வினை மாறும். உரு ஏற திரு ஏறும்னா பணம் இல்லை, அறிவு. அறிவு இருந்தால் எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்கலாம். ஆகினால உரு ஏற திரு ஏறும். இப்போ தானே படித்தோம் ஸ்ரீன்னு. ஸ்ரீக்கு தமிழ் என்னது? திரு. தவத்திரு சுவாமி அவர்களே அப்படின்னு தானே சொல்கிறாங்க. தவத்திருன்னா அர்த்தம் தவச்செல்வம், திருன்னா தனம். தபோதனகாங்கிறத தமிழில் அப்படி போட்டிருக்காங்க. தபோதனஹா அப்படிங்கிறத சம்ஸ்கிருதத்தில் தபோதனஹான் இருக்குது. தமிழில் சொல்கிறத தவத்திரு, சோ சுவாமி அவர்களே சொல்கிறோம் இல்லையா. உரு ஏற திரு ஏறும், உரு ஏற ஏற திரு ஏறும், திரு ஏற வினை மாறும், பாபமெல்லாம் போயிடும். இவ்வளோ அழகான சொற்கள் இதெல்லாம் தமிழில் இருக்குது. இது தெரிஞ்சுக்க. உரு ஏற திரு ஏறும், திரு ஏற திரு, உரு ஏற திரு ஏறும், திரு ஏற வினை மாறும்னா திரு திருன்னு முழிச்சா என்ன பண்ணுறது? அது என்ன திரு திருன்னு முழிக்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல. திரு திருன்னு முழிக்கிறதுனா என்னது? இது இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு தான் அப்படி ஆகிட்டோம்.
இல்லை அவன் திருதிருன்னு முழிக்கிறானேன்னா, திருதிருன்னு முழிக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம்? அது திருட்டு மொழின்னு அர்த்தமா? திருதிருன்னு முழிக்கிறான்ப்பாங்கிறான். யாரேனும் தெரிந்தால் சொல்லுங்கள், ஏன் திரு என்று முழிக்கிறார்? திருதிருன்னு ஏன் முழிக்கிறான்னு சொல்கிறோம், பார்ப்போம், ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். திருன்னு ஏன் சொல்கிறான்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சா யாராவது சொல்லுவாள். ஜபவிதௌ அம்பிகாம் ஸ்மரே, இந்த ஜப காலத்தில் அம்பாளை தியானம் பண்ணிவிட்டு ஜபம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வாக்கர்மா தான் இது. இந்த ஜபம் பண்ணுறது லலிதா சஹஸ்ரநாமங்கிறது வாச்சிக்கமாக காய்கமாக மானசமாக? இது காய்கம் இல்லை. அர்ச்சனை பண்ணினா காய்கமும் வரும். இப்போ இந்த சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்கிறோம். ஏன்னா 3 தான் நமக்கு, இந்த ஜீவனுக்கு 3 கரணம் தான் இருக்குது இந்த மனுஷ சரீரத்தில் மாத்திரம்தான், மற்ற சரீரத்தில் இல்லை, அது வேறு. இந்த உள்ளே இருக்கிற சோலுக்கு இந்த 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒன்லி ஹியூமன் பாடியில் தான் வேலை பண்ணும், மற்ற பாடியில் ஒர்க் பண்ணாது. அதனால தான் ஹியூமன் பாடி ரேர். அதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும். இல்லை காய்கம் வாச்சிக்கம் மானசம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்? ஜபத்தை பற்றி படிக்கிறோம். நம்ம பேசுகிற விஷயத்தில் உட்காந்துருக்கோம், ஒன்றும் பூஜை இது பண்ணலை, எழுதுகிறோம், ஏதோ பண்ணுறோம். ஆனால் நம்ம மெயினாக இது புத்தி வேலை பண்ணிட்டுருக்கு. பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்தா என்ன பண்ணுவோம்? வாக்கு பிரதானமாயிடும். இப்போ படிக்கிறது இப்போ மனப்பிரதானம், இப்போ புத்தி பிரதானம். இது பேரே பௌத்திக். பௌத்திக்னா என்ன அர்த்தம்? புத்திக்கு வேலை. இப்போ உட்காந்து புத்திக்கு வேலை கொடுத்துட்டுருக்கோம். அப்புறம் என்ன, புத்திக்கு எப்படி வேலை கொடுக்கணும், மனசுக்கு என்ன கொடுக்கணும், மனசை எப்படி வச்சுக்கணும், வாக்கை எப்படி வச்சுக்கணும், உடம்பை எப்படி வச்சுக்கணும்னு புத்தி மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம்னு சொன்னால், இப்போ ஜபம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் தியானம் பண்ணிவிட்டு ஜபம் பண்ணணும். அப்படிங்கிற போது ஜபம் வாச்சிக்கம் கர்மா, அதுலேயும் அளவு இருக்குது. அதாவது ஸ்தூல ஜபம், சூக்ஷ்ம ஜபம், காரண ஜபம்னா சொல்லுவோம். ஸ்தூல ஜபம்னா என்ன? வாயை திறந்து சொல்கிறது. அதுக்கெல்லாம் வேறு சப்தங்கள்லாம் உண்டு, உபாம்சு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதனால் வாயை திறந்து சொல்கிறது ஸ்தூல ஜபம். உதடு மாத்திரம் அசையும், அது சூக்ஷ்ம ஜபம். மனசுக்குள்ளே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது காரண ஜபம் அப்படி சொல்கிறது. உள்ள உதடு கூட அசையப்படாது, உள்ளுக்குள்ளே மந்திரம் ஓடின்னு இருக்கணும். மந்திரமோ பாராயணம் ஏதாவது ஓடின்னு. அதுக்கு தான் மனப்பாடம் பண்ணுறது. மனசுக்குள்ளே நாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான் மனப்பாடம் பண்ணுறது. மனசுக்குள்ளே இப்போ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முழுக்க நன்னா தெரிஞ்சது, தேவி மகாத்மியம் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அது மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே சொல்லிக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். ஜபவிதௌ அம்பிகாம் ஸ்மரே, ஜப காலத்தில் அம்பாளை நன்றாக தியானம் பண்ணணும். எப்படி தியானம் பண்ணணும்? குங்கும விலேபனாம். குங்குமன குங்குமப்பூ, சாஃப்ரான் இருக்கே, சகுங்கும விலேபனாம். நம்ம சாஸ்திரத்தில் நிறைய இடத்துல இந்த குங்குமப்பூ இருக்குது. எல்லா இதுலேயும் புஸ்தகம் இந்த குங்குமப்பூ இல்லாத புஸ்தகம் இதே வராது. இந்த குங்குமப்பூவை அரைச்சி, எல்லாம் விலை பயங்கர விலை. அந்த குங்குமப்பூவை சந்தனத்தில் வச்சு அதெல்லாம் அரைச்சி அதெல்லாம் பூசிக்கிறது உடம்பெல்லாம். அம்பாளை பூசின்னுக்கலாம். குங்கும விலேபனாம். லேபம்னா என்னது? பூசின்னு இருக்குது. இப்போல்லாம் என்னமோ ஃபவுண்டேஷன்லாம் சொல்கிறா. ஃபவுண்டேஷன் போட்டு அதுக்கு மேலே என்னெல்லாமோ போட்டு எல்லாமோ சொல்கிறா. அது அந்த காலத்து ஃபவுண்டேஷன், காஸ்ட்லியஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இப்போல்லாம். அது எல்லாம் மேக்கப், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதில் குங்கும விலேபனாம் அது பண்ணுறது. அலிக்க சும்பி கஸ்தூரிக்காம். இந்த கஸ்தூரி இருக்குது. கஸ்தூரிங்கிறது மானினுடைய இருக்கும், மான்கிட்ட இருக்குது, கஸ்தூரி மான்னே இருக்குது. அந்த கஸ்தூரியை இடுறது எல்லாம் காஸ்ட்லி ஐட்டம். கஸ்தூரி திலகம். கிருஷ்ணர் அதுக்கு அதான், கிருஷ்ணர் அதுதான் இது பண்ணிருக்கார். அது அந்த எப்படிப்பட்ட கஸ்தூரின்னா ஃப்ரெஷ் கஸ்தூரி, சும்மா ஒன்றும் இல்லை, வாங்கி வச்சு ரொம்ப நாளாக டப்பாவுக்குள்ளே போட்டு வாசனையே போயிடுத்துன்னா. என்ன வாசனைனா ஜென்மாந்திர வாசனை உண்டு, ஒரு வாசனை கிடையாது. நிறைய வாங்கி வச்சு அதெல்லாம் இல்லை, அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கஸ்தூரின்னா. அப்போ கறந்த பால்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கஸ்தூரி. அது எப்படின்னா அந்த கஸ்தூரியை இந்த வண்டெல்லாம் போய் அந்த கஸ்தூரியை முத்தம் கொடுக்குறதான்.
அதான் சொல்கிறார் அலிக்க சும்பி. சும்பின்னா கிஸ் பண்ணுறது, சும்பி. கஸ்தூரிக்கா, அதான் நம்ம இந்த கஸ்தூரி எடுத்து வச்சுக்கலாங்கிற போதே அது வண்டே கூட வருது, அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்மெல் இருக்குது அதில், அதுக்குள்ள ஆகாரங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்குது. அதனால் அந்த கஸ்தூரி அலிக்க சும்பி கஸ்தூரிக்கா, அதாவது நெத்தியில் வச்சுருந்தா கூட நெத்தியில் இருக்கிறத வந்து வண்டு சாப்பிடணும்னா கடிக்குமா கடிக்காதுலாம் கேட்கக்கூடாது. சும்மா நெத்தியில் வந்து அம்பாள் உடம்பெல்லாம் குங்குமத்தினால குங்கும சந்தன லேபித்தலிங்கம், அந்த குங்குமம் இது. இந்த குங்குமம்னா இந்த குங்கும பூ, சந்தனக்கட்டையிலே 2 இருக்குது. அதுக்கு வந்து அது என்ன ரத்த சந்தனம்னு இருக்குது. ரத்த சந்தனம்னே ஒரு சந்தனக்கட்டை, அது சகப்பாகவே தான் வரும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை, இது குங்கும விலேபனாம் அலிக்க சும்பி கஸ்தூரிக்காம். அதெல்லாம் மனசுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த இந்திரிய விஷயங்கள்லே பழகினதுனால மனசை பக்குவப்படுத்துறதுக்காக அதெல்லாம் வழி. கஸ்தூரிக்காம் ச மந்த ஹசித ஈக்ஷணாம். ஈக்ஷணான்னா என்ன அர்த்தம்? பார்வை. புன்னகையோட பார்க்குறாளாம் அம்பாள். அப்படி வந்து மந்த ஹசித, நேற்றுக்கு விகசித வதனாம்னு பார்த்தோம். இங்கே என்னது? மந்தஹாச சகித ஈக்ஷணாம்னு அர்த்தம். சமந்த ஹசிதேக்ஷணாம். சன்னா அந்த கூடன்னு அர்த்தம். மந்த ஹசிதன்னா என்ன அர்த்தம்? ஹசிதம்னா சிரிப்பு, மந்த ஹசிதம்னா என்ன அர்த்தம்? மந்தமாக சிரிக்கிறது. ஹஹான்னு சிரித்தா ஹட்டஹாசம்னு பேர். அது சிரிப்பிலே இருக்கு. இது சங்கீத சிரிப்பு, கேட்டுருக்கீங்க பாட்டெலாம். ஹஹா ஹஹா அப்படின்னா இருக்கு. இது சங்கீத சிரிப்பு. எல்லாமோ சிரிப்பெல்லாம் இருக்கு, சிரிப்புல வித்தியாசங்களாக இருக்குது. இது வந்து என்னதுன்னா மந்தஹாசா, மந்தஹாசா சுந்தரவதனஹா, இதெல்லாம் வந்து அதோட சேர்க்கிற வழக்கம். அதில் ச மந்த ஹசித ஈக்ஷணாம், புன்முறுவல் பூத்த பார்வை அப்படின்னு அர்த்தம். புன்முறுவலோடு கூடிய பார்வை எல்லாம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு பண்ண முடிஞ்சா. புன்முறுவல் பூத்த பார்வை சமந்த ஹசிதேக்ஷணா, அதுக்கு தான் இந்த ரூபங்கள்லாம் வரைக்கும். அதெல்லாம் பாரு ஃபார்மல் அப்படி இது போய் போறாது. சமந்த ஹசிதேக்ஷணா, இந்த பார்வை இதுலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த அம்பாளுடைய அந்த முகம் வந்து அந்த ஆனந்தம், அந்த சந்தோஷம். கிருஷ்ணர் சொல்கிறோம் பிரஹசன் இவ பாரதன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான். அப்புறம் சச்சர சாப பாஷாங்குஷாம். சர, சரம்னு சொன்னால் இது அம்பு, சாப்பன்னா வில்லு, பாஷம்னு சொன்னால் கயிறு, அங்குஷம்னு சொன்னால் அங்குஷம், தொரட்டி தமிழ் அது பேர். உரனென்னும் தோட்டியான் இருக்கு இல்லையா, அது பேர் தொரட்டி தமிழில் இருக்கு. சசர சாப்ப பாஷா, அதுலேருந்து 4 கை இருக்குது தெரியுறது. முதல்ல சொன்னது வேறு, இப்போ சொல்கிறது வேறு. அப்போ ஒரு கையில் தாமரை, ஒரு கையில் தாமரை வச்சுட்டு ஒரு கையில் அபயம் இருக்குது. அந்த ஸ்லோகத்தில் மறந்துடக்கூடாது. அந்த தியான ஸ்லோகத்தில் என்ன இருக்குது? ஒரு கையில் லசத்தேம பத்மாம், கரகலித லசத்தேம பத்மாம், அப்புறம் என்னது அபயதாம். அவ்வளோதான். அம்பாளுக்கு 2 கை, ஒரு கையில் தாமரைப்பூ, ஒரு கையில் அபயம், அப்படி இருக்குது. இங்கே அப்படி இல்லை. சசர சாப்ப, ஒரு கையில் வில்லு இருக்குது, அம்பு இருக்குது, அப்புறம் வந்து மேலே பாஷம் அங்குஷம் இருக்குது, பாஷாங்குஷாம். அப்புறம் அடுத்தது என்னதுன்னா அருணமால்ய பூஷாம், அசேஷ ஜனமோகினி அப்புறம் சொல்கிறேன். அருணமால்ய பூஷாம்பராம். அருணம்னா இந்த காலம்பர வேளையில் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கலரு. இந்த சூரியன் வந்து உதிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு கலர் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு பேர் அருணோதயம்னு பேர். இந்த அருணவர்ணம்னு பேர். பாலா திரிபுர சுந்தரிக்கு அதுதான் தியான ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். அருண கிரண ஜாலை அஞ்சிதா சாவகாஷா விதிருத ஜபவட்டீகா புஸ்தகா பீதி ஹஸ்தா இதர கரவராட்யான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. புல்ல கல்ஹார சம்ஸ்தா நிவசத்து ஹிருதி பாலா நித்திய கல்யாணசீலா, ஒரு தியான ஸ்லோகம். மாதிரி அருணமால்யம், அந்த மாதிரி புஷ்பம் இருக்கான்.
அருணமாலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புஷ்பம், அருண புஷ்பம்னே ஒரு புஷ்பம் இருக்குது. அந்த புஷ்பத்தினால மாலை போட்டுருக்கா. அதே சமயம் சகப்பாக இருக்கலாம். ஜபா குசும பாசுராம். ஜபா குசுமனா செம்பருத்தி பூ. ஆக செம்பருத்தி பூ நிறம், அதில் வேறு குங்குமப்பூ பூசி இருக்குது, எல்லாம் கற்பனை பண்ணிக்கும். அப்புறம் கஸ்தூரி பொட்டு வச்சுட்டுருக்கா. அந்த கஸ்தூரியை வண்டெல்லாம் அது டச் பண்ணுறது. அப்புறம் பார்வையும் ரொம்ப இதாக இருக்குது, சிரிப்பாக இதாக இருக்குது. சசரஜாப பாஷாங்குஷாம் அருணமால்ய பூஷாம்பராம் தாடிமி குசும பிரபான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, என்னது மாதுளம்பூ நிறத்தாளை தமிழில் இருக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் இப்போ ஜபாகுசம் இப்படிலாம் இருந்தால் அட்ராக்ஷன் இல்லாமையாக இருக்கும். பாப்பானா மாட்டானா திருப்பி கண்ணதித்து பாப்பானா மாட்டானா. அசேஷ ஜன மோகினி. அசேஷ ஜன மோகினா ஒருத்தங்கூட திரும்பி பார்க்காம போக முடியாது. இப்படி எல்லாம் ஃபார்மை டிஸ்கிரைப் பண்ணினா. மோகினின்னா என்ன அர்த்தம்? மயக்கிறது. அசேஷ ஜன மோகினா, அசேஷ ஜனம்னா எல்லா ஜனங்களையும், ஜனம்னா மக்கள், அனைத்து மக்களையும் மயக்குகின்ற வடிவம் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம அதை இதாக எடுக்கணும். இல்லை இந்த ரசங்கள்லாம் ஜாக்கிரதையாக, கொஞ்சம் ரசம் கரெக்டாக போடலைன்னா விரசமாக மாறிடும். புரியுறது இல்லையா? ரசம் அதுதான் சுரசம் விரசம்னு பேர். இந்த ரசத்தை, ரசமே கரெக்டாக, உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக போடணும். இல்லாட்டி அவ்வளோதான், ஒன்று புளி கூடிடும், இல்லாட்டி உப்பு கூடிடும், அப்புறம் அவ்வளோதான், வாயில் வைக்க முடியாது. அதனால் ரசத்தில் புளி உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது ரசம், சுரசம். இல்லைன்னா என்ன இதுன்னா அது ஒரு இதாக சாப்பிட்ட மாதிரி தான், அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி இங்கேயும் என்னென்னா அசேஷ ஜனமோகினின்னு சொன்னால் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் இதை பார்த்தா நமக்கு என்ன வரும்? இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம், அம்பாளோட ரூபம். இதை நாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த ரூபத்தை தியானம் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். இந்த ரூபம் இதை இதெல்லாம் இது மனசை நம்ம கவர்றது. உள்ளம் கவர் கல்வன் தமிழில் இருக்குது. உள்ளம் கவர் கல்வின்னு போடணும் இங்கே. உள்ளம் கவர். இது சொல்கிற போது என்ன ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும். இது ஒரு கேர்ளை வர்ணிக்கிற மாதிரியோ ஒய்ஃபை வர்ணிக்கிற மாதிரியோ நினச்சிக்கப்படாது. இது அம்பாளை சொல்கிறோம். அப்போ இதுலேருந்து தத்துவங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். உண்மையிலேயே எவர் அட்ராக்ஷன் எல்லாம், எவர் அட்ராக்ஷன் யாருன்னா அந்த ஆனந்தம்தான். உண்மையிலே ஆனந்தம்தான் நமக்கு அட்ராக்ஷன். அது நமக்கு தெரியாது. அந்த ஆனந்தத்துக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு ரூபங்கள்லாம் வேண்டியிருக்கு. அதனால் யார் தான் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனிதர் உண்டோ? எப்படி மகிழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனிதர் உண்டோ? அப்படி போடும். எல்லாரும் அந்த ஆனந்தத்துக்கு தான் இது பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த ஆனந்தம் ஃபார்ம் மூலமாக இருக்கலாம். ஃபார்மை நினைக்கிறோம், அது நமக்கு அதில் நம்ம பகவான் அம்பாளை கொண்டு வரும். இதுதான் விபூதி. அதாவது நமக்கு இதைத்தான் என்ன சொல்கிறது, இதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு சாஸ்திரத்தில். காமத்தை கடவுள் பக்கம் திருப்பது. காமத்தை கடவுள் பக்கம் திருப்பது. அதனால தான் காமகோட்டி. என்ன அர்த்தம்? கோடிக்கணக்கான ஆசைன்னு அர்த்தமா? காமகோட்டி. காமன்னா என்ன? ஆசை. அதுவும் ஆசைன்னா என்ன ஆசைன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். நிறைய பேருக்கு இந்த காமசப்தத்துக்கு அர்த்தமே குழப்பமானது. ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் காமசப்தம் அர்த்தம், காமசப்தம்னா டிசையர்னு அர்த்தம். இந்த பர்டிகுலர் டிசையருங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம வச்சுன்னு இருக்கோம். ஆனால் சாஸ்திரத்தில் காமசப்தத்துக்கு டிசையர். நம்ம இவர் சொல்லுவார், கிருபானந்த வாரியார், காமன், அவன் எல்லாருக்கும் காமன் அப்படிம்பார் சொல்லுவார். காமஹா சர்வேஷாம். காமன்கிறது இங்கிலீஷ் வேர்டு, காமன்கிறது தமிழ், காமஹாங்கிறது சம்ஸ்கிருதம். மன்மதன், மன்மதனுக்கு பேர் காமஹான். ஏன் அவனுக்கு மன்மதன்னு பேருனா மனசை கடையிறவனா. ஆசை மனுஷனை மனசை போட்டு கடையிறது. மனுஷனுக்கு ஆசை மனசை கடையிறது இல்லையா? அதனால தான் மன்மதா. மனஹா மத்னாதி இது மன்மதா, மனதை கடையிறவன். அதனால தான் அவனுக்கு மன்மதான்னு பேர்.
ரதிஹின்னு சொன்னால் சுகம்னு அர்த்தம். ரதிஹிங்கிற சப்தத்துக்கு ப்ளஷர், சுகம்னு அர்த்தம். ஆஹா மன்மதா ரதிஹி. அதனால தான் நம்ம கோவில்கள்லாம் பாருங்கள், எல்லா கோயில்லையும் மன்மதன் ரதிக்கு சிலை இருக்குது, தெரியும் இல்லையா? எல்லா இடத்துலையும் சிலை இருக்குது. மன்மதன் தேரில் இருப்பான், ரதி அன்னபக்ஷி வாகனத்தில் இருப்பாள். எல்லாம் நம்ம பாண்டிய தேசத்தில் நிறைய கோயில் இருக்குது. அங்கே இந்த இது தாடிக்கொம்பில் இருக்கே, தாடிக்கொம்பில் அங்கே ஒரு அது வந்து இந்த ரதிக்கு பூஜை பண்ணுறா நிறைய பேர். இந்த கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள்லாம் வந்து பூஜை பண்ணுறது இந்த கோயில். காமகோட்டி சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஆனந்தம்னு அர்த்தம், பூர்ணம்னு அர்த்தம். காமகோட்டி சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பூர்ணம்னு அர்த்தம். கோட்டின்னா எண்டுன்னு அர்த்தம். அந்த கோடியில் இருக்குங்கிறான் பாருங்க, கேட்டிருக்கீங்களா இந்த வார்த்தை? இந்த கோடியில் இருக்கு, அது எங்கேயோ கோடியில் இருக்குமா, புரியுறதா? அது எங்கேயோ கோடியில் இருக்கு. கோடினா என்ன அர்த்தம்னா எண்டுலெஸ்ன்னு அர்த்தம், முடிவில்லைன்னு அர்த்தம், எல்லை இல்லாததுன்னு அர்த்தம். காமகோட்டிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? எல்லை இல்லாத பேரின்பம்னு அர்த்தம். எல்லைக்கு உட்பட்ட சிறு அன்பம் அல்ல, எல்லை இல்லாத பேரின்பம். காமகோட்டி நிலையாயை நமஹா. காம கோஷ்டத்தில் தான் காமாட்சி, அது கோஷ்டம், அது கோவில். இதெல்லாம் இந்த சப்தங்கள்லாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த தான் சொன்னேன் இல்லையா, ரசம் வந்து கொஞ்சம் மாறினா வீ ஆகிடும், விரசமாக மாறிடக்கூடாது. அது கத்தி முனையில் நடக்கிற மாதிரி, இந்த ஷார்ப் எட்ஜில் நடக்கிற மாதிரி ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுதான் இந்த ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்திலேயே நிறைய கன்ஃபியூஷன் சில சமயம் வந்துவிடுது. எல்லாம் வந்து ஒரு விதமாக போயிடுறது. அதெல்லாம் நான் சொல்ல ஆரம்பித்தா வேறு டாப்பிக்குள்ளே போயிடும். அதெல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோ. முழுக்க முழுக்க வெப்சைட்டில் இதெல்லாம் ஓடின்னு எல்லோரும் விதவிதமாக அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் இந்த ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்திலேயே வந்து இந்த ஆச்சாரங்கள்லாம் வேறு, வாமாச்சாரம், தட்சிணாச்சாரம் அப்படின்லாம் அதுக்குள்ளேயே நிறைய உட்பிரிவுகள். அதில் கொஞ்சம் டீப்பாக போனால் கொஞ்சம் கரணம் தப்பினா மரணம்ன மாதிரி புண்ணியம் சம்பாதிக்க போய் பாபம் வந்துடும். புண்ணியம் சம்பாதிக்க போய் பாபத்தை நிறைய சம்பாதிச்சிடும். ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். அதில் அசேஷ ஜன மோகினி, எல்லா ஜனங்களையும் ஆனந்தப்படுத்துகிறவள் அர்த்தம். மகிழ்ச்சியை கொடுக்குற மோகினின்னா என்ன அர்த்தம்? அட்ராக்ஷன், கவர்றதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருபவள், எல்லோருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறவள் அர்த்தம். அது இப்படி சொல்ல, காமத்தின் மூலம் கடவுளுங்கிறான், இப்படிலாம் இருக்குது. ஏன்னா அது மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்குது. அதனால் அதை ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி. இப்போ இங்கே வந்து அம்பாள் இப்போ சௌந்தர்ய லஹரி ஸ்தோத்திரம் படித்தாலோ, லலிதா சாஸ்திரம் இப்போ முதல்ல ஆரம்பித்தாலே இப்படி தான் வரப்போகிறது. எல்லாம் ரூப வர்ணனை தான் வரப்போகிறது. அப்படி வர்றதுக்கு முன்னால் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக ஒரு பாவனையை சரியாக வச்சுக்கணும், ஆட்டிடியூடு சரியாக இருக்கணும். அதுக்கு அம்பாளோட அனுகிரகம் வேணும். ஆட்டிடியூடு சரியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம அம்மாவை பார்க்குறதுக்கும் மனைவியை பார்க்குறதுக்கும் மகளை பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. மதர், ஒய்ஃப், டாட்டர் எப்படி இருக்குது ஆட்டிடியூட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்குது. ஏன்னா நிறைய நியூஸ் எல்லாம் கேட்குற நியூஸ் எல்லாம் இதே தானே ஜாஸ்தி இருக்குது. சினிமாவை பார்த்தா எதை பார்த்தாலும் இதுதானே இருக்குது. ஆகையால் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு புரியலை. அதுக்கான பாடங்களும் சரியாக இல்லை, முறையான கிரமங்களும் இல்லை. ஒன்று இப்படி போனால் இப்படி போயிடுறான், ஒன்று அப்படி போனால் அப்படி போயிடுறான். ரெண்டுக்கும் இடையில் அழகாக இதை புரிஞ்சுட்டு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அந்த துறை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. பார்ப்போம். இருந்தாலும் இது வந்து நம்ம இதை பூஜை சொல்கிற போது, இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிற போது, இந்த தியான ஸ்லோகத்தை சொல்கிற போது இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டி இருக்குது. ஜாக்கிரதையாக புரிஞ்சுக்கணும். சகுங்கும விலேபனாம் அலிகச்சும்பி கஸ்தூரிகாம் சமந்த ஹசிதேக்ஷணாம் சச்சரஜாப பாஷாங்குஷாம் அசேஷஜன மோகினீம் அருணமால்ய பூஷாம்பராம் ஜபாகுசும பாசுராம் அம்பிகாம். அம்பிகான்னா அம்பா, அம்பாளை ஸ்மரேத். ஸ்மரேத்துனா நினைப்பாயாக, ஆழ்ந்து நினைப்பாயாக. எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கணும், எனக்கு ஞானம் கிடைக்கணும், எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தியானம் பண்ணு. ஆக இது வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது நிஷ்காம தியானம்.
சகாம தியானம் பண்ணி சகாம தியானம்னா என்ன? எனக்கு பணம் வேணும், பதவி வேணும், புகழ் வேணும், அப்படி பண்ணுறது. அந்த மாதிரி தியானம் நம்ம சொல்லித்தர போகிறதில்ல. அதனால் அப்படி தியானம் பண்ணி எனக்கு அதை கொடு இதை கொடு, அதில் இது இருந்தால் தானே அது வருங்கிறது எனக்கு நிச்சயம். அதனால் அதையே நான் சொல்கிறேன். நிஷ்காமத்துக்காக எனக்கு சித்த சுத்தியை கொடு, ஞானத்தை கொடு, மோட்சத்தை கொடு, சத்குணங்களை கொடு, இந்த ஜென்மா எதுக்காக கொடுத்துருக்கியோ அதுக்காக கொடு அப்படி கேட்கணும். இந்த ஜென்மாவை நீ எதுக்காக எனக்கு கொடுத்துருக்கியோ அதுக்காக அதை கொடு, வேறு எதுக்காக இல்லை. இந்த ஜென்மா வேறு எதுக்காகவும் இல்லை, அதை கொடுன்னு கேட்கணும். இனி சஹஸ்ரநாமத்தை ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு முன்னால் சில இதெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கார். யார் ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கு. பாஸ்கர் ராயருடைய வியாக்கியானம் ரொம்ப ரொம்ப கம்பீரமாக ஆழமாக இருக்குது. அது சொல்லணும்னா அதுக்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் நான் இங்கே இருக்க முடியுமா? அதுக்கான அவகாசம் கம்மி. அதனால் நான் இது பண்ணிவிட்டு நாமாவளியை தொடங்குறேன். சாயங்காலம் வகுப்பில் அநேகமாக நாமாவளியை தொடங்கிடும். இது வரைக்கும் எத்தனை கிளாஸ் போச்சு தெரியாது எனக்கு. எல்லா கிளாஸ்லேயும் தியான ஸ்லோகத்துக்கு இது பூர்வபாகம் படிச்சிருக்கோம். அதனுடைய தியான ஸ்லோகங்களையும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இனி நாமாக்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாயங்காலத்துலேருந்து பிரயத்தனம் பண்ணும். அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் திருதபாஷாங்குஷ புஷ்பபாணசாபாம் அணிமாதிபிராவ்ருதாம் மயூகைः அஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம். அறிவிலே தெளிவு, நெஞ்சிலே உறுதி, ஹரிஹி ஓம். ஆதிகுருநாத ஸ்வாமி கீ, ஜகன்மாதா புவனேஸ்வரி தேவி கீ, சத்குருநாத மகாராஜ் கீ, கோமாதா கீ, கங்கா மாதா கீ, ஸ்வேதநதி மகாதேவி கீ, சனாதன தர்ம கீ.